Hi everybody, today we are going to study application of demovirs theorem of trigonometric function. Okay, in that we know that the demovirs theorem statement is cos theta plus I sin theta bracket raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta, okay, which is a demovirs theorem. Okay, so here you can expand by using binomial theorem. Here we can expand by binomial theorem, this left side. Okay, so if you consider cos n theta plus I sin n theta, it can be written as cos theta plus I sin theta bracket raised to n. Okay, so by using binomial theorem it can be written as first will be nc0, okay, into cos theta first term and second power terms raised to 0 raised to here first term cos raised to n theta into sin first second terms raised to 0, so it will be only cos raised to n theta plus nc1. Here cos will be decreased by power 1 n minus 1 theta and it will take a power 1 here now I sin theta, म्हणजे जी फर्स्ट टर्म आहे त्याची पॉवर 1 ने डिक्रीज होत राहणार आणि साइन थीटा जो आहे तो 1 ने इन्क्रीज होणार I sin theta प्लस याच्यानंतरची टर्म काय असेल nc2 cos ऑफ n रेस cos रेस टू n minus 2 थीटा आणि साइन I sin थीटा जो आहे तो 1 ने आणखीन वाढेल म्हणजे स्क्वेअर होईल इथं I sin थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस nc3 नेक्स्ट टर्म cos रेस टू n minus 3 थीटा I sin थीटा ब्रॅकेट क्यूब प्लस nc4 cos रेस टू n minus 4 थीटा I sin थीटा ब्रॅकेट रेस टू 4 अँड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म. याच्यामध्ये लास्ट टर्म जे आहे ती शेवटची काय असेल आपल्याला किंवा हे सेकंड लास्ट टर्म nc(n-1) ही असेल. कॉसची पॉवर त्यावेळेस तिथं कॉस थिटा येईल रेस टू 1 थिटा राहील आणि साईनची पॉवर जी असेल साइन रेस टू n-1 थिटा. ओके, कॉसची पॉवर काय असेल 1 आणि ह्याची n-1 कारण n-1 प्लस 1 किती n, दोन्हींची जर पॉवर बघितली तर ती nच होईल प्लस लास्ट टर्म nc इथं सॉरी आय आहे आय रेस टू n साइन I sin थीटा रेस टू n-1 आणि शेवटचा जो असेल nc(n) याच्यामध्ये राहील तिथं I sin थीटा ब्रॅकेट रेस टू n. ओके, ही झाली आपली शेवटची टर्म. नाव आता याच्यामध्ये आपण काय करू, रिअल पार्ट सेपरेट करू आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेट करू. त्याच्या अगोदर तुम्हाला तिथं I स्क्वेअर याची व्हॅल्यू माहिती असली पाहिजे. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय, वी नो दॅट I square is I into I, which is equal to I means square root of -1 into square root of -1 and its multiplication will be -1. Okay, I cube is equal to I square into I, which is equal to -I. I raised to 4 will be I square into I square and its value will be equal to 1 and so on. Okay, so if you find these values in putting these values in equation, we will get first term will be nc0 cos raised to n theta raised to n theta plus nc1 cos raised to n-1 theta. So here it will be I sin theta bracket raised to 1, so it can be written as I into cos raised to n-1 theta into sin theta plus now here similarly nc2 into cos raised to n-2 theta into I sin theta, it can be written as I square sin square theta and value of I square, so here we write I square sin square theta plus similarly next nc3 cos raised to n-3 theta, here it is I cube sin cube theta plus
NC4 cos raised to n minus 4 theta into I sin theta raised to 4, which is I raised to 4 sin raised to 4 theta, plus so on. Okay, now which can be written as, now NC0, value of NC0 is 1. So here first term is cos raised to n theta, plus NC1 can be written as n into n minus 1 divided by 2 factorial. First we will write here the values of NC0. NC0 is equal to 1 and which is also equal to NCn. Next NC1 is equal to n, which is equal to NCn minus 1. Okay. Next NC2 is equal to n into n minus 1 divided by 2 factorial, which is equal to NCn minus 2. Okay, and so on. So here from this we can write here first value is NC0, which is 1, so it will be cos raised to n theta, plus NC1 is n into, here it is I, imaginary part, so we will write first I into n cos raised to n minus 1 theta into sin theta, plus NC2 can be written as n into n minus 1 divided by 2 factorial cos raised to n minus 2 theta into sin square theta, plus NC3, here value of I square is minus 1, so it will be minus here, so it is minus. Okay, and I square is minus 1, here we have the value of minus 1. Okay, so this term positive will become negative and it will be real, plus or minus we will next consider here I cube. Value of I cube is minus I, so it will be negative, so it will be minus of NC3 can be written as n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial, and here it is imaginary, I cube is minus I cube is equal to minus I, so it will be imaginary number I into n minus 1 into n minus 2 into, here it is cos raised to n minus 3 theta into sin cube theta. Okay, and I raised to 4 is plus 1, so it will be positive term and it is real term, so here it will be only remain cos n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 4 factorial into cos raised to n minus 4 theta into sin raised to 4 theta. Okay, and so on. So here left side is or we take now real part common. If you consider last term here, so last term will be NCn I raised to n sin raised to n theta here. Okay, which is a general form, so we will not write here. So from by observation you have to write some real terms and some imaginary terms here. Now here it is first term of real part we will write here in one bracket. So first term is cos raised to n theta, which is our real, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आय ची टर्म प्रेझेंट नाही ती एका ब्रॅकेटमध्ये घ्यायची आणि ज्याच्यामध्ये आय ची प्रेझेंट आहे टर्म ती एका ब्रॅकेटमध्ये कन्सिडर करायची. आता ह्याच्यामध्ये अल्टरनेट टर्म्स मिळतील तुम्हाला. पहिली टर्म आहे ही फ्री फ्रॉम आय आहे, दुसऱ्या टर्ममध्ये आय प्रेझेंट आहे ते याच्यामध्ये घेऊ नका. याच्यामधली दुसरी टर्म आहे मायनस, यू मे राईट n into n minus 1 divided by 2 factorial cos raised to n minus 2 theta आणि sin square theta. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये परत आय ची टर्म आली, म्हणजे ही टर्म याच्यामध्ये घ्यायची नाही. त्यानंतर प्लस n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 3 factorial, sorry, divided by 4 factorial, divided by 4 factorial into cos raised to n minus 4 sin raised to 4 theta. Okay, and so on. Okay, हा झाला पहिला पार्ट रिअल टर्म साठी. आणि इमॅजिनरी साठी आय इनटू ब्रॅकेट. आता आय मध्ये पहिली टर्म काय आहे, n cos raised to n minus 1 theta
आणि साईनची पॉवर काय तिथं साईन एक सिंगल साईन थिटा. ठीक आहे. नेक्स्ट ही झाली फर्स्ट टर्म, ह्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट आहे, याच्यामध्ये इमॅजिनरी नाही आहे. आपण घेतलेल्या टर्म्स कोणत्या, पहिली रिअल पार्टमध्ये आहे, ही दुसरी रिअल आहे आणि हा तिसरा रिअल पार्टमध्ये. आता ह्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्टवाल्या टर्म्स, ही दुसरी जी टर्म आहे ती इमॅजिनरीमध्ये आहे, त्याच्यानंतरची चौथी टर्म ही इमॅजिनरीमध्ये, म्हणजे प्लस. आता यातला आय कॉमन घेतला आहे सॉरी, आणि इथं साईन काय मायनस, सो इट विल बी मायनस n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल कॉस रेस टू n मायनस 3 थिटा साईन क्यूब थिटा. ठीक आहे. आणि याच्यानंतरची जर तुम्ही टर्म फाइंड आउट करायची ठरवली तर ती काय असेल, प्लस n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 इंटू n मायनस 3 इंटू n मायनस 4. तर मग एक खालच्याच लाईनला घेऊ कारण बसत नाही इथं, कारण ते असणारे इवन ऑड पॉवरवाली n मायनस 1 आला, n मायनस 3 आला, म्हणजे n मायनस 5 वाली असेल, म्हणजे 5 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय असेल इथं, डिवायडेड बाय 5 फॅक्टोरियल. आणि ती टर्म पहिली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, परत ती टर्म काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह टर्म असणार आहे. म्हणजे n इंटू, आता हे तर कॅल्क्युलेशन काय येईल, n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 n मायनस 3 अप टू n मायनस 4. ठीक आहे. 1 2 3 4 5 डिवायडेड बाय 5 फॅक्टोरियल आणि कॉस रेस टू n मायनस 5 थिटा साइन रेस टू 5 थिटा. हा झाला इमॅजिनरी पार्ट. ओके. अँड सो ऑन, इथं डॉट डॉट सो ऑन करा. ओके. इथं लिहा डॉट 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 आणि नंतर ब्रॅकेट कंप्लीट करा. ठीक आहे. आणि लेफ्ट साइड आपली काय, कॉस n थिटा प्लस आय साइन n थिटा. ठीक आहे. आता यातला रिअल पार्ट बरोबर कम्पेअर करायचा आणि इमॅजिनरी हा इमॅजिनरी पार्ट बरोबर कम्पेअर करायचा. म्हणजे जर तुम्ही कम्पॅरिझन केलं तर जो पहिला ब्रॅकेट आहे रिअलचा तो काय मिळेल, कॉस n थिटाची व्हॅल्यू, आणि दुसरा जो ब्रॅकेट आहे तो कशाचा मिळेल, साइन n थिटाचा, इमॅजिनरी पार्टचा पार्ट. सो हिअर वी कॅन राईट, आता कम्पेअर कॉस n थिटाची व्हॅल्यू काय येईल, कॉस रेस टू n थिटा पहिली टर्म मायनस nc2 लिहिलं तरी चालेल, किंवा शॉर्टकटमध्ये लिहायचं असेल तर तुम्ही nc2 लिहिलं तरी चालेल, किंवा n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल कॉस रेस टू n मायनस 2 थिटा साइन स्क्वेअर थिटा. त्याच्यानंतरची टर्म काय असेल, n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 इंटू n मायनस 3 डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल. इवन वाले टर्म्स याच्यामध्ये असतील बघा, हे 4 फॅक्टोरियल आला आहे तर, इंटू कॉस रेस टू n मायनस 4 इंटू थिटा इंटू साइन रेस टू 4 थिटा आणि पुढे असंच. किंवा हे अजून तुम्ही असं लिहू शकता, कॉस रेस टू n थिटा मायनस nc2 कॉस रेस टू n मायनस 2 थिटा साइन रेस टू स्क्वेअर थिटा प्लस nc4 कॉस रेस टू n मायनस 4 थिटा साइन रेस टू 4 थिटा. किंवा याच्यानंतरची जर टर्म लिहायची झाली तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, याच्यानंतरची टर्म काय असेल, निगेटिव्ह, आणि ती काय असेल, nc6 कॉस रेस टू n मायनस 6 थिटा साइन रेस टू 6 थिटा आणि पुढे असंच प्लस 1. ओके. हे झालं कॉससाठीचं. साइन इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तो या पद्धतीने तुम्हाला मिळेल, म्हणजे हा झाला कॉस n थिटा. आता साइन n थिटा इज इक्वल टू काय मिळेल, इथला इमॅजिनरी पार्ट, पहिली टर्म काय आहे, n कॉस रेस टू n मायनस 1 n कॉस रेस टू n मायनस 1 थिटा साइन थिटा. ठीक आहे. दुसरी टर्म काय आहे, मायनस n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल कॉस रेस टू n मायनस 3 थिटा इंटू साइन रेस टू 3 थिटा. ठीक आहे. हा झाला दुसरी टर्म. तिसरी टर्म काय आहे, प्लस n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 इंटू n मायनस 3 इंटू n मायनस 4 डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू कॉस रेस टू n मायनस 5 थिटा साइन रेस टू 5 थिटा अँड सो ऑन. आता हे लक्षात ठेवायला थोडंसं अवघड जाईल, मग असं न लिहिता आपण काय लिहू, साइन थिटाची व्हॅल्यू आपण साइन n थिटा इज इक्वल टू कॅन बी रिटन ॲज nc0 कॉस रेस टू n मायनस 1 थिटा साइन थिटा. ही झाली पहिली टर्म. मायनस हे काय आहे, कशाचं एक्सपान्शन, nc3चं एक्सपान्शन आहे. ठीक आहे. 3 फॅक्टोरियल म्हणजे nc3 आहे. कॉस रेस टू n मायनस 3 थिटा साइन क्यूब थिटा.
आणि ह्याच्यानंतरचं टर्म काय असणार आहे प्लस NC5 कॉस रेस टू n-5 थिटा साइन रेस टू 5 थिटा. आणि शेवट जर ह्याच्यानंतरचा आणखीन एक टर्म लिहायची झाली तर ते NC7 मायनस असेल, कारण इथं प्लस आहे म्हणजे ह्याच्यानंतरची मायनस कॉस रेस टू n-7 थिटा साइन रेस टू 7 थिटा. ठीक आहे, आणि पुढे असंच सो ऑन. हे झाली कशाची व्हॅल्यू साइन n थिटा. ठीक आहे, मग याचा वापर करून बायनॉमियल थेरमचा वापर करून आपण काय फाइंड आउट केलं इथं कॉस n थिटा आणि साइन n थिटाच्या व्हॅल्यूज. ठीक आहे, आता याचा यूज करून आपण काय करायचंय एवढं ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं फक्त कॉस ज्यावेळेस तुम्ही फाइंड आउट करताय कॉस n थिटा ज्यावेळेस असेल कॉस 4 थिटा इज इक्वल टू प्रूव्ह म्हटलं तर तिथं काय करावं लागेल इथं जो आहे कॉस रेस टू n थिटा मायनस n साइन NC2 कॉस रेस टू n-2 म्हणजे हे जर बघितलं तर तुम्ही ते इव्हन मध्ये आहे बघा सर्व n-2 n-4 n-6 असं आहे. म्हणजे कॉस 5 थिटा जरी विचारला तरी फाइंड आउट करता येईल आपल्याला. फक्त इथं व्हॅल्यू टाकताना फक्त व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यामध्ये कोणत्या टर्म येतात NC2 NC4 NC6 NC8. ठीक आहे, आणि साइन मध्ये कशा असतात NC0 NC ही जी पहिली टर्म आहे ही आहे आपला एक राहिला आहे काहीतरी लिहायचं कॉस n थिटा. हां, हे तर आपलं चुकलंय. n म्हणजे काय NC1 आहे, NC0 ची व्हॅल्यू 1 असते. सॉरी, हा जो n आहे त्याची व्हॅल्यू NC1 आहे. हां, इथं जर लिहायचं झालं तर तो NC0 लिहू शकता तुम्ही. इथं काय घेऊ शकता NC0 NC2 NC4 NC6 कशामध्ये येतात कॉस n थिटामध्ये, आणि साइनमध्ये NC1 NC3 NC5 या टर्म्स तिथं असतात. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण बघू आता एक्झाम्पल प्रूव्ह दॅट. याच्यामध्ये फर्स्ट प्रूव्ह करायचं आहे साइन 4 थिटा इज इक्वल टू 4 साइन थिटा कॉस क्यूब थिटा मायनस 4 साइन क्यूब थिटा कॉस थिटा. ठीक आहे, आणि सेकंड पार्टमध्ये प्रूव्ह करायचं आहे कॉस 4 थिटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थिटा साइन थिटा मायनस 4 कॉस थिटा. सॉरी, आपण काय ते परत तेच लिहायचो सायन्सच लिहायचं इथं कॉस 4 थिटाला आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे कॉस 4 थिटा इज इक्वल टू कॉस रेस टू 4 थिटा मायनस 6 कॉस स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर थिटा प्लस साइन रेस टू 4 थिटा. हे आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. आणि साइन रेस टू 4 थिटा हे काय 4 कॉस क्यूब साइन थिटा मायनस 4 साइन क्यूब कॉस थिटा हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता याच्यासाठी आपण काय कन्सिडर डेमोव्हिर्स थेरम. बाय डेमोव्हिर्स थेरम वी हॅव कॉस थिटा प्लस I साइन थिटा ब्रॅकेट रेस टू 4 इज इक्वल टू कॉस 4 थिटा प्लस I साइन 4 थिटा. ठीक आहे, हे आपण बाय युझिंग डेमोव्हिर्स थेरम. आता एक्सपांड करायचं म्हटलं हे लेफ्ट साइड जर कन्सिडर केली कन्सिडर बायनॉमियल थेरम. जर मी बायनॉमियल थेरम जर फॉर्म्युला नसेल लक्षात तर याच्यावरती बायनॉमियल थेरम अप्लाय करा. कशा कॉस थिटा प्लस I साइन थिटा ब्रॅकेट रेस टू 4. सो विच कॅन बी रिटन ॲज 4C0. पहिली टर्म काय असणार आहे तिथं 4C0 कॉस रेस टू 4 थिटा प्लस 4C1 कॉस क्यूब थिटा एकनी कमी झाली पॉवर आणि I साइन थिटा तिथं वाढला. ठीक आहे, त्यानंतर प्लस फोर सी वन 4C2 कॉस स्क्वेअर थिटा आणि साइन I साइन थिटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. त्यानंतर प्लस 4C3 कॅन बी रिटन ॲज कॉज थिटा बघा 4 थिटा क्यूब थिटा स्क्वेअर थिटा कॉस थिटा आणि साइनची पॉवर 3 I साइन थिटा ब्रॅकेट क्यूब. ठीक आहे, किंवा I क्यूब साइन क्यूब थिटा लिहिलं तरी चालेल स्टेप्स कमी करायचं असेल तर. आणि लास्ट टर्म 4C4 अप टू 4C4 तुम्ही लिहू शकता कॉस 1 होईल आणि I साइन थिटा ब्रॅकेट रेस टू किती मिळेल तिथं 4 I साइन थिटा ब्रॅकेट रेस टू 4 विच इज इक्वल टू. आता 4C0 तुम्हाला व्हॅल्यू माहिती असल्या पाहिजे. 4C0 ची व्हॅल्यू किती असते 1. त्यानंतर तीच व्हॅल्यू तुम्हाला 4C4 ला पण असणार आहे.
त्याच्यानंतर 4C1 याची व्हॅल्यू असते 4 आणि तीच व्हॅल्यू तुम्हाला कशा मिळेल 4C3 ची व्हॅल्यू. त्यानंतर 4C2 याची व्हॅल्यू आता तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आधी. 4C2 म्हणजे काय 4 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू 4 मायनस 2 फॅक्टोरियल. बरोबर. स्टॅटमध्ये फॉर्म्युला झाला असेल बघा NCR इज इक्वल टू N फॅक्टोरियल अपॉन N फॅक्टोरियल अपॉन R फॅक्टोरियल इंटू N मायनस R फॅक्टोरियल. ठीक आहे. किंवा हा जो वरचा पार्ट थेरममध्ये घेतला त्या पद्धतीने घेतलं तरी N इंटू N मायनस 1 ते तिथंच जातं सर्व. म्हणजे 4 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टर म्हणजे 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवायडेड बाय 2 इंटू 2. 2 ला 2 कॅन्सल होईल. 2 1 जा 2 जा म्हणजे 3 2 जा 6. म्हणजे 4C2 ची व्हॅल्यू किती मिळेल 6. तीच व्हॅल्यू 4C2 ला तुम्हाला म्हणजे सर्व आपण टर्म्स तिथं फाइंड आउट केल्या C2 वाल्या. आता व्हॅल्यू पुट करा. 4C0 याची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे काय येईल पहिली टर्म cos raised to 4 थिटा प्लस 4C1 याची व्हॅल्यू किती आहे प्लस 4 हा इमॅजिनरी पार्ट रेस्ट टू ब्रॅकेट रेस्ट टू 1 आहे म्हणजे 4I cos क्यूब थिटा साइन थिटा. त्याच्यानंतर 4C2 याची व्हॅल्यू आहे 6 पण इथं I स्क्वेअर होईल. I साइन थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे I स्क्वेअर आणि I स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आहे -1 म्हणजे इथं काय येईल मायनस पॉझिटिव्हचं काय होईल निगेटिव्ह. 4C2 ची व्हॅल्यू 6 cos स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर थिटा. ठीक आहे. नेक्स्ट I क्यूबची व्हॅल्यू असते -I. ह्या व्हॅल्यूज माहिती असल्याच पाहिजेत हा. I क्यूबची व्हॅल्यू काय -I म्हणजे इथं हे परत निगेटिव्हच टर्म होईल याच्यानंतरची -I cos थिटा आणि साइनची पॉवर किती होईल क्यूब थिटा. आणि 4C3 ची व्हॅल्यू किती 4 ती व्हॅल्यू टाकायची राहिली म्हणजे -4I cos थिटा साइन क्यूब थिटा. आणि लास्टची टर्म 4C4 याची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे काय राहिले तर I रेस टू 4 आणि I रेस टू 4 याची व्हॅल्यू किती असते +1 म्हणजे काय आलं प्लस साइन रेस टू 4 थिटा. आता याच्यामधून परत रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेट करा. रिअल पार्टच्या टर्म्स कोणत्या आल्या आहेत cos रेस टू 4 थिटा ही पहिली रिअल पार्टची टर्म आहे. त्याच्यानंतर -6 cos स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर थिटा ही दुसरी टर्म आहे रिअल आणि शेवट साइन रेस टू 4 थिटा. रिअल पार्टच्या टर्म्स आपण सेपरेट केला आणि इमॅजिनरी I ज्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे त्या इमॅजिनरी टर्म्स 2 आहेत त्या दोन्हींमध्ये 4 प्लस I इंटू ब्रॅकेट दुसऱ्याच लाईनला घेऊ प्लस I इंटू ब्रॅकेट याच्यामध्ये cos क्यूब थिटा साइन थिटा आणि दुसरी टर्म आहे मायनस cos थिटा साइन क्यूब थिटा. ठीक आहे. आणि लेफ्ट साइड जे आहे ते आपल्याला काय cos थिटा प्लस साइन थिटा रेस टू 4 हेच म्हणजे काय cos 4 थिटा प्लस I साइन 4 थिटा. ठीक आहे. आता दोन्ही साइड कम्पेअर केलं तर काय होईल कम्पेअरिंग बोथ साइड्स वी गेट cos 4 थिटा रिअल पार्ट याच्यामधला आहे cos रेस टू 4 थिटा -6 cos स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर थिटा प्लस साइन रेस टू 4 थिटा. ठीक आहे. हा झाला रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्टचा कोएफिशियंट काय साइन 4 थिटा. साइन 4 थिटा इज इक्वल टू तुम्हाला मिळेल cos क्यूब थिटा मला वाटतं 4 राहिला आपला इथलं लिहायचा इथं 4 पाहिजे कारण 4 cos क्यूब थिटा साइन थिटा आहे आणि इथं 4 इथं सुद्धा 4 आहे दोन्हीकडे म्हणजे काय आलं 4 cos क्यूब थिटा साइन थिटा आणि -4 cos थिटा साइन क्यूब थिटा. ठीक आहे. हे झालं तुमचं एक्झाम्पल म्हणजे प्रूफ दोन्हीचा. आपल्याला क्वेश्चन हाच विचारला होता. ठीक आहे. चालते. या पद्धतीने तुम्हाला ते एक्झाम्पल तिथे सॉल्व्ह करावं लागेल किंवा तुम्ही डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल. कोणत्याही प्रोसेसने जावा फक्त ही प्रोसेस लक्षात ठेवा कारण फॉर्म्युला पाठ करण्यापेक्षा प्रोसेसने एक्झाम्पल सोडवलेलं कधीही चांगलं. ठीक आहे. तुम्ही एक होमवर्कसाठी एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं झालं तर cos फॉर एक्झाम्पलमध्ये होमवर्कमध्ये फाइंड फर्स्ट cos 9 थिटा अँड साइन 9 थिटा हे एक एक्झाम्पल बघा तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतं आहे का. आणि 5 थिटाचं पण किंवा tan थिटाचं tan 5 थिटा
हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. tan फाय थिटा काढायचं म्हणजे ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, साइन फाय थिटा अपॉन कॉस फाय थिटा. ठीक आहे, म्हणजे साइन फाय थिटा आणि कॉस फाय थिटाची व्हॅल्यू काढा आणि तिथं त्याच्यावरून ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं तरी चालेल. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय कॉमन काढून सर्व पार्ट tan मध्ये आला पाहिजे. फक्त याच्यामध्ये काय करायचं, ऑल टर्म्स शुड बी इन tan, शुड बी इन tan फॉर्मॅट. ठीक आहे, tan फॉर्मॅटमध्येच त्या सर्व टर्म्स तिथं असल्या पाहिजेत. चालतं. ठीक आहे, उद्याच्या लेक्चरला आपण हायपरबोलिक फंक्शन सोमवारी चालू करू. चालतं, आज थांबू आपण इथं.